Let all give yes, 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 okay. Now, before I give my suggestions, what I request all of you is to give your questions to me first. You type your questions. All of you who are interested can type, I am waiting. And as I get the questions, I will just take them into consideration, and then I will give my message answering those questions. So, start the questions. I am waiting. And as I get the questions, I will read it out to confirm it. Can you please explain about entering into the Aquarian age? That is the question from Teja. Okay. Murti SK, are we entering Meena to Kumbha or the other way? No, we are entering into Kumbha. Can you please explain about the entering into the Aquarian age? That is the first question I have received. And the next question is, are we entering Meena to Kumbha or the other way? The answer is, we are entering from Meena to Kumbha. I will explain why this is happening. One question from Teja, other questions? You don't worry about the time it takes. All of you can ask your questions. And you will know the importance of this meeting also soon. Does the auspicious time last for 18 minutes? The marriage muhurta lasts only for a few seconds, but it binds you life after life. So the auspicious time, we got a lot of time, and it is still being continued. Krishnamurti Garu got the answer? So it is continuing. That is exactly what Guruji is trying to do by Prajna Yoga. The questions I got is, entering into the Aquarian age, what does it mean? The other two questions I have already answered. We are entering to the Aquarian age via Meena age. And the other is, it was auspicious when it started, but it is now going to continue for 1,000,000 years. All of you had the answers? And now, today is very important for a special group of people. I repeat, this day is very important for a certain group of people, because every day the sun rises and every day the sun sets. But the day you write an exam, for example an intermediate exam, lakhs of people are involved on that day. Though it is the same sunrise for many, many people, but for the intermediate students, their fate depends on it. Similarly, those who are born with a purpose, who feel that they have a purpose of entering the Aquarian age, today is like the examination day, and also on the same day we get the result. Today is the day when those who are born with a special destiny, whether they remember it or not, whether they are aware of it or not, this day is very, 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 very important. This much all of you understood? I am waiting for the response. Right. Now you hear me very carefully. The same type of alignment occurred in 1962. What in India we know it as the Ashtagraha Kutami. Many people were worried about it.
Many astrologers and those who believe in the ability of certain people to prophesy, they thought that something drastic and dangerous is happening on 5th February 1962, a very, very similar configuration that we have today. Many people don't know what happened on that day. As far as India is concerned, it was the beginning of the war, probably around September or so, with China. That is not important. I am just telling you that even though many people were worried about the date and many people fought with China, but still for many people, nothing happened. Similarly, today is such a day for few chosen people, and when I say a few chosen people, I mean a minimum of 5 lakhs. 5 lakhs people throughout the world have been chosen. They have given the required dose, and I am talking this a minimum number of 5 lakhs. And those especially who are hearing this and who will hear it again and again in the coming years are all chosen people for this purpose. For them, this day is important. They can very clearly remember that 14th February 2009 is the day when the era change has been announced universally from the stars. And now in 1962, that was 5th February, and it is very interesting if you can understand that today is also 14, 1 plus 4, that is 5. In 1962, 5th February, the Antichrist was born. The Antichrist was born, and he took the lead to see what problems he can create for the dictator of the world. He created many problems. Again, the same type of planetary conjunction occurred in 1996. You try to understand what I am trying to convey to you is, in 1962, 5th February, the negative problems have started their rise. At the same time, around that time, a particular organization and organizations, you understand the words I am using them with a very strict controlled usage. A particular organization and organizations also arose to fight against the Antichrist. In Indian language, we can call it the fight against the Kali. Jean Dixon, who was very famous as a prophetic woman, said that on 5th February 1962 she saw a child born, and from the child a cross rose and captured the planet Earth. That was the vision she saw on 5th February 1962. Those negative problems, or the Antichrist problems, or the Kalki problems, the negative against all religions, have their own plan of action. But a particular organization, helped by many organizations, in 1995,
has started a particular era where the solar worship, the worship of the sun, is slowly gathering momentum. These aspects we try to understand. In 1962, the problem started. Let us not worry about the problems and how they grew and what organization and organizations fought against it. But by 1996, when the same planetary configuration occurred, we have succeeded. When I say we, all of us who are joining now and who will be joining later, all of us have played our own part. And by 1996, what we will call the mid-point of Param Pujya Gurudev's Gayatri Upasana's massive approach towards solving this problem occurred. That was known as the Ardhavarshik Samaroh. Slowly, as the humanity grows, the sun will play the most dominant role physically and spiritually. This process where the sun is going to play the only role of worshipable source of energy, as it grows, slowly all the religions will merge into the solar worship, as it was at the time of Egyptian culture at its heights and the Atlantic period at its heights. These two you have to search and get the details. The Egyptian Pharaoh, the king of the Atlantic Egyptian period, was able to convince the people at his time that all the various gods and goddesses you worship are nothing but various approaches towards worshipping the one power of energy and divine energy, that is the sun. Again, you try to understand what I am trying to convey to you. At the heights of Egyptian period, and also at the heights of Atlantic period. So, no voice, don't worry, Teja, you tell them that those who are breaking and no voice, they will hear it later. Those SS that no are coming are those who are hearing. I was telling you about the pinnacles of glory of the Egyptian dynasty in the Atlantic period. I am talking about their pinnacles, the tremendous heights they have reached. And I am giving you an explanation how they reached that great glory. These details, those who are searching, can get in Edgar Cayce's books. Edgar Cayce's books, almost with the same name. Anyway, I am coming back to the point. Today, exactly what happened is the shift from the many oriented gods and goddesses, whether you call it in any language or any religion, it's not a problem. What we have to understand and spread these scientific aspects, that every god and goddesses are nothing but specifically oriented divine rays from the sun. The sun worship was at its greatest heights in these two periods about which I was talking about, the Egyptian period and the Atlantic period. Of course, the Atlantic period was before the Egyptian period. There was a fall from that. The Egyptian period tried to achieve the heights,
again it falls, and now the two people from the Atlantic period who were experts in software engineering, they are now coming back again. And when they found that the electronic concepts are being misused, we find the obstruction now they have created in that particular field, but it will not last. Again, the software engineering will grow and grow to unlimited heights. But those who are dealing with it must know that they have done something wrong. And that something wrong is they have forgotten about the solar worshipping. And when I say solar worshipping, I don't mean that you offer some flowers, some water, a incense stick, and give a prasad to the sun, and you think that you have worshipped sun. It is not that. What you have to know is that worshipping itself is surrendering your energies to the God. An electrical engineer surrenders his brain and activities to electricity, and he utilizes electricity. He doesn't offer some incense sticks, some flowers to electricity and say, please help me. He knows how to utilize his 5 abilities, his 5 senses, whether karmendriyas or jnanendriyas, in such a way that just now as you are utilizing electricity, light, sound, human anatomy, the doctors use it. Similarly, we have to utilize the solar energy in the same way. That is the jump, the quantum jump today that those souls who have born from the Egyptian culture and Atlantic culture are again awakened. The solar worship, with all its various attributes, as I have already told you, depends on your 5 senses being tuned to the solar energy. You should become a conduit, a conductor, a wire through which the solar energy flows. And many people ask me, how is it possible? That is exactly what happens wherever there is life. That is exactly what science tells us, that wherever there is life, the sun and water must be there. That is a known fact. Even for a plant, or for an animal, or for a human being, or for the divine people, very soon we are going to see the divine people like Sanaka Sanandana, what we read in the Bhagavata, the 7 Rishis, the Christ, the Muhammad, the Mahavir, the Buddha, all known, well-known, great people since the beginning of the planet Earth. And I am knowingly using this word, since the beginning of the planet Earth, when there were no human beings on planet Earth, there was no life on planet Earth, but the divine persons were there. So all these divine persons are now on planet Earth. But you should know that those people కానీ నాకు సంబంధించిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళని నేను వదలను. కానీ
మిగతా గురువులకి నాకు ఒక ఫండమెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. దానికి కారణాలు ఉన్నాయి. ఎక్కడో తిన్న దెబ్బలు, ఏ జన్మలోనో తిన్న దెబ్బలు ఏంటి, దానికి వల్ల నా నిర్ణయం. మీరు నన్ను వదిలిస్తే నేను మీ వెంట పడను. మిగతా గురువులు ఏం చెప్తారు, భూతాల్లా పడతారు, తమ్మని పనులు ఇంకోట పడాల్సిన అవసరం లేదు. మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు పనిచేయటం. మరొకటి నా గురించి కూర్చొని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మాస్టర్, వాళ్ళు వస్తే మీరు నిలబడలేరు వాళ్ళ ముందు. ఎందుకు? బిఫోర్ ఐ ఇన్వైట్ దెమ్, ఒకళ్ళిద్దరు ముగ్గురు మీరు అప్పుడే రుచి చూసి ఉంటారు. వస్తే ఏమవుతుందో కాపు అయ్యి పోతారు మీరు. నేను బాధపడతానా? ఏమి బాధపడతాను అంటే నాకు ప్రణాళిక ముఖ్యం. ప్రణాళిక కోసం నా ప్రాణాలు ఇచ్చేమన్నా ఇచ్చేస్తాను తప్ప మీకోసం ఇంకేమన్నా ఏమి చేయండి. మీకోసం నేను చేయండి, మీకోసం మీరు చేసుకోండి. కానీ నిజంగా ఆ విషయ ప్రణాళికను అర్థం చేసుకుని దాన్ని దింపడానికి ఒక వ్యక్తి సాయశక్తిగా నాకు తెలిసినంతవరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. సింగిల్ హ్యాండెడ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ ఇట్ కాదా? ఒక్కడు ఎవరి సహాయం లేకుండా 10-15 లక్షల కార్యక్రమాన్ని లాక్కొస్తున్నాడు ఒక్కడు. ఏంటి ఆగిందా పని కాకువాయిలో? మరి మీరెక్కడున్నారు? నవరాత్రుల్లో కాకువాయిలో లేకుండా ఉన్నారు. అప్పుడు హోటల్లో ఉన్నారు మీరు. తప్పని కాదు నేను చెప్పటం, అది ఒక ప్రణాళికలో భాగమే. తమాషా ఏంటంటే గురువుల యొక్క విశిష్టత ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఎవరు ఎక్కడ పనికి వస్తారో అక్కడ పడతారు. చేత దానివల్ల మీరు నష్టపోతున్నారు అని నేను చెప్పడం లేదు. కానీ ఏం నష్టపోయారో మీకు తెలియాలి కదా, ఏం మిస్ అవుతున్నారో మీ అహంకారాల వల్ల. నేను వీళ్ళతో కలిసి పని చేయలేను అనే ఆలోచనకు ఎందుకు రావాలి? ప్రపంచం అంతా ఒకే కుటుంబం అని నేను ఒక పక్క చెప్తూ ఉంటే 20-30 ఏళ్ళ కలిసి జీవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులే కలిసి జీవించలేకపోతే, కలిసి జీవించలేను అనేటటువంటి బాధ తెలుపుతూ ఉంటే ఏం చేయమంటాను? ఇంకా రాలేదు కాంగ్రెస్ ప్రశ్నే లేదు. శకుని చాలా ఇష్టం శ్రీకృష్ణుడికి కదా, అర్జునుడి కంటే కూడా ఇష్టం. అంచేత ఎవరు గురువు వారికి ఇష్టం మీరు నిర్ణయించుకోలేరు. దగ్గరగా ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి ఇష్టం అయిపోతారు, దూరంగా ఉంటే అయిష్టత వస్తుంది. ఏమి ఉండదు. కానీ విశ్వ ప్రణాళికలో మీరు ఎక్కడున్నారు? విశ్వ ప్రణాళిక పేరుతో మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకుంటూ గురువుని మోసం చేయగలవా? చెయ్యలేరు. ఇంచేత విశ్వ ప్రణాళికలో భాగంగా నేను గురువుల్ని గుర్తించడమే కాకుండా 2 విద్యల మీద అధికారం సంపాదించండి అని చెప్పాను. గాయత్రి విద్య మీద, షోడశి విద్య మీద. గాయత్రి విద్య మీద ఏం అధికారం ఉంది? గాయత్రి మహావిద్య 3 భాగాలు తెలుగులో ఉన్నాయి. 3 భాగాలు కూలంకుషంగా చదివేశాం మాస్టారు అని ఎవరైనా చెప్పగలరా అక్కడున్న వాళ్ళల్లో? చదివా మాస్టర్, ఏంటి మాట్లాడుతూ తెలుస్తూ ఉంటారు మీరు ఈ మధ్య? నేను చదివే గాయత్రి మహావిద్య, మీరు అడగండి కావాలంటే నేను చెప్తాను అనగలరా ఎవరైనా? తెలియనే ఉన్నాయి. విన్నాళ్ళు ఉంటే మీరు అంచనా వేసుకోండి. ఆర్ వి ఫిట్ టు టాక్ అబౌట్ ద మాస్టర్? కానీ ఇది తిట్టడానికి కాదు నేను చెప్పేది, అన్ఫిట్ అని తిట్టడానికి కాదు. ఎవరు అన్ఫిట్ కాదు, అందరూ ఎదిగేవాళ్ళు. ఆఖరికి చివరికి కూడా చివరికి బ్రహ్మదేవుల్లో కలుస్తుంది ఆ బ్రహ్మ కీటజన్మం. కానీ నాతో ఉంటూ ఇన్నేళ్ల బట్టి గాయత్రి విద్య కూలంకషంగా నేను నేర్చుకున్న మాస్టర్, నాకు అర్థమైపోయింది గాయత్రి విద్య. ఏంటి విసుగు? ఇంకో విద్య గాయత్రి విద్యను పూర్తయ్యాక నేను షోడశ విద్యలో వచ్చాను, పూర్తి చేసేది. మరి నేనేం పూర్తి చేశాను గాయత్రి విద్యను? గాయత్రి విద్యలో ఏంటి కానీ నేను చేసినటువంటి మార్పులు? శ్రీరామ శర్మ ఆచార్యంతో ధీటుగా టీ కొనుక్కోవటానికి, ఏమయ్యా నువ్వు ఆగు, నువ్వు కష్టపడ్డావులే అని విక్రిస్తూ ఉంటాను, అందుకే నువ్వేం చదవలేదయా, నాకు పిహెచ్డీ ఉందని. గురువు మీద ప్రాణతో అనుకోవాలి. మరి మీరేం చేశారని? ఎందుకు అంత టైం వేస్ట్ చేస్తారు? ఉన్నాను
ఉంటాను. మీరు ఏదైనా చదివి అర్థం కాలేదు అంటే నేను చెప్పగలను, కానీ మీరు స్టడీ చేయకుండా, ఇప్పుడు నేనేం చేయకుండా సుబ్రహ్మణ్యం వస్తాడు, ఏం చేశారు మాస్టర్ అంటే ఇవాళ తలనొప్పిగా ఉందా, పడుకున్నాను అంటాడు. అంటే ఏమంటాడు, సరేలేమో వాటి కంప్యూటర్ ఆఫ్ అంటాడు. 10 రోజులు అవుతుంది, 11వ రోజు తను ఊరు వెళ్తాడు, కంప్యూటర్ అక్కడే ఉంటుంది, నేను ఇక్కడే ఉంటాను. అవునా? మరి అదే జరుగుతుందేమో మీ జీవితాల్లో. చూసుకోండి, గాయత్రి విద్య నిష్ణాతులు ఎప్పుడవుతారు? ఈ లోపల షోడశ విద్య నిష్ణాతత్వం కాల్సిన వ్యక్తులు నాకు కావాలి. తర్వాత ఈ రెండు కలిపి అగ్ని విద్యను బయటికి తీసుకెళ్లేటటువంటి వ్యక్తులు కావాలి. అంచేత నాకు ఎలాంటి వ్యక్తులు కావాలి? ఒకటి, గాయత్రి మంత్ర విద్యను స్టడీ పరంగా థియరటికల్గా 100% తెలిసిన వాళ్ళు కావాలి. గురువు గారి గాయత్రి పుస్తకాలలో ఏ ప్రశ్న అడిగినా చెప్పగలగాలి థియరటికల్గా. ప్రాక్టికల్గా నేను చేస్తున్నటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఉండనే ఉన్నాయి. ఈ లోపల ఇది చేస్తే షోడశిని పట్టుకోవాలి మీరు. ఈ షోడశిని దీన్ని పట్టుకుంటూ అగ్ని విద్యను బయటికి తీసుకురావాలి. సూర్య చంద్ర అగ్ని లోచన, దీన్ని తీసుకువస్తే మీరు అదృష్టవంతులే. కానీ దీన్ని తీసుకురావటానికి మెయిన్గా మీలో పోవాల్సింది ఏంటి అంటే అసూయలు పోవాలి, పూర్తిగా పోవాలి. గ్రూప్స్ అస్సలు ఉండకూడదు. ఉంటే పోతారు మీరు. నాకేం నేను ముందే చెప్తున్నాను కదా, కావలసినంత మంది వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉన్నారు. అసలు భూమి మీద దొరకకపోతే నేను ఇంకో లోకాల నుంచి తెచ్చుకొని పని చేసుకుంటా. అందుకే నేను పబ్లిక్ ఫంక్షన్స్ ఆపిస్తున్నా. ఐ కాంట్ వేస్ట్ టైం. మీరు నాతో కలిసి ఉండాలి, ఈ పనులు చేయగలగాలి అంటే ముందు రానగా జీవించుకొని నేర్చుకోండి. క్రిటిసిజమ్స్ మానేయండి. 20 మంది, 30 మంది, 40 మంది, 100 మంది ఈ గదిలోకి వచ్చినా కూడా ఇంకో 200 మంది వస్తే బాగున్నాయి అనిపించాలి తప్ప అనిపిస్తే వేస్ట్. అలాంటి ఇల్లు తయారు చేయండి. ఆశ్రమాలే అవి, పేర్లు బోర్డులు ఏం పెట్టక్కర్లేమని. మీలో ఎవరి ఇల్లు అలా ఉంటుంది? మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు మాస్టర్, ఒప్పుకోరు. ఏం చేస్తాం? ఒప్పుకోరు మానే ఒప్పుకోరు. ఎలాగా, ఏం చేయాలి చూడండి, మీరు ఆలోచించండి ఏం చేయాలో, ఎలా చేస్తారో. కానీ ప్రేమతత్వము కలిసిమెలిసి జీవించడం చేత కాకపోతే గురువుల జోలికి మీరు రావటం అనవసరం అని మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. అదే లోపము కాకువాయిలో కూడా అదే తప్పు జరుగుతుంది. జరగని ఏంటిట, నేను ఒకటే చెప్పాను కదా, ఆశ్రమాల వెంట నాకు ప్రలాభం లేదు. ఆశ్రమాన్ని మీరు కట్టించి ఇచ్చినా నేను అక్కడ ఉండను. నేనున్నాను ఆశ్రమాల్లో. మీకు కావాలి అంటే గురువుని దింపి అక్కడికి తీసుకురాగలుగుతాను, ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలుగుతాను. కానీ నేనే ఉండలేకపోతే గురువులు అక్కడ ఉంటారని నేను అనుకోను. గురువులకు కావాల్సినటువంటి వాతావరణం మీరు తయారు చేయగలరా? ఏంటి కావాలి గురువులకి? ఒకే భాష, ఒకే మాట, విషయమంతా. మరి అలాంటి వాతావరణం మీ ఇళ్లలో తయారు చేయండి, మీ ఆశ్రమంలో తయారు చేయండి. ఒకళ్ళు మనం చూసుకుంటూ అక్కడికి గలాగా బాంధించుకుంటూ ఉంటే, కొట్టేసుకుంటూ ఉంటే, మరి కొట్టుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు లేకపోతే మేము ఉంటామండి. ప్రపంచంలో వాళ్ళు లేకుండా ఎలా ఉంటారు? ఎక్కడ తీసేస్తామని. మార్చు నీ ప్రేమతో. అంగుళీ మాడుని మార్చగలిగాడు కదా బుద్ధుడు. రత్నాకర్ని నారదుడు మార్చగలిగాడు కదా. మరి మీ ప్రేమతత్వం ఏంటిట? చూసుకోండి ఆ ప్రేమతత్వాన్ని. దానికి ఈ అహోబిలం క్యాంపు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో, ఆ మణిపూరక చక్రం ఎలా ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని చూసుకుంటూ. కానీ చక్రాలు ఇవి ఏం పెద్ద ఉపయోగపడవు భావం మారకుండా. భావం మారితే చక్రాలు ఉపయోగం. భావం అంటూ ఉంటే బుగ్గుతో అయినా రాయొచ్చు పాట. భావమే లేదు. పైలట్ పెన్ తీసుకొచ్చి ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్ తీసుకొచ్చి రాసిన ఏం రాస్తావు? అక్కడ మీ మనస్సులో ఉన్న చెత్త రాస్తావు. సో చెప్ప భావం ముఖ్యం. మీరు మారండి. ముందు ప్రేమతత్వం డెవలప్ చేసుకోండి, కలిసి జీవించడం నేర్చుకోండి. ఇంకోళ్ళు ఎలా జీవించాలో అని వేదెత్తి కూడా చూపించకండి ఎవరికి. అసలు మీకు దృష్టిలో పడకూడదు వాళ్ళు ఎలా జీవిస్తున్నారని. కలిసిమెలిసి ఉన్నారు. యు ఆర్ నాట్ యువర్ బ్రదర్స్ కీపర్. సరే, నువ్వు చూసుకో నీ జీవితాన్ని. వాళ్ళు ఏం చూసుకుంటున్నారో నీకెందుకు?
వాడు చదువుకోవటం లేదు మాస్టర్ అని ఇక్కడ కూర్చుంటూ ఆడుకుంటున్న వాళ్ళని చూస్తాడు. వాడు నయం కనీసం హాయిగా ఆడుకోవటం ఆడుకుంటున్నాడు. వీడు ఇక్కడ ఏంటి, నేను చెప్పేది వింటలేదు కదా. అహోబిలం క్యాంపులో ఎవడు రాలేదో వాళ్ళ గురించి ఆలోచించకండి. మీరు క్యాంపుకి వచ్చేసారు కనుక మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు అనుకోకండి. ప్రాబబ్లీ మా అమ్మ చెప్పిందే, నాయన ఒంటిట్లోకి రాకు, నా పనికి అడ్డు తగులుతావు అని. మీరు నా పనికి అడ్డు తగులుతారని అహోబిలం పంపించానేమో, ఆ ప్రమాదం ఉంది. అంచేత రెండు వైపులా ఖర్చు ఉంటుంది. ఉపయోగించుకోగలిగితే గురు ప్రణాళిక ఉపయోగపడతారు. ఉపయోగపడిపోతే ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రణాళిక మీరు అడ్డుతాగలరు. ఏదైనా అహోబిలం ఇది సక్సెస్ కదా. చూసుకోండి దాన్ని, ఏం చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు అని. కానీ మొత్తము ప్రేమ ప్రేమ ప్రేమించేవాడితో ద్వేషాలు కనిపించవు. ద్వేషం కనిపించింది అంటే ప్రేమ లేదు. సుకృత ఏం చేసినా నాకు బాగానే ఉంటుంది. మీరేమనుకుంటే నాకే ఎందుకు నాకు బాగుంటుంది, ఇష్టం కనుక. అంచేత మీకు ద్వేషం కనిపించకూడదు ఎవరిలోనూ. కనిపించింది అంటే గురువులకి స్థాయికి ఎదగలేదు. అది గుర్తుంచుకుంటూ ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యో శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథ్వీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं శోకరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖమాప్నుయాత్. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. నిర్ధనాः సధనాः సంతు జీవంతు శరదాం శతం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఈనాడు అష్టమి రాత్రి అహోబిలంలో మీరందరూ సమావేశమయ్యారు. ఇక్కడే సూక్ష్మలోకంలో అహోబిలం వద్ద వెంకయ్య స్వామికి కన్వర్షి 101 మంది ఋషులతో పరిచయం గావించాడు. ఆ 101 మంది ఋషుల కార్యక్రమాలకు ఆయనైన అలౌకిక ధోరణిలో వెంకయ్య స్వామి వారు పునాదులేశారు. ఆ పునాదులకు నాకు చేతనైనంతగా నీళ్లు పోసి కొంచెం పెంచి ఎరువులు పొందడానికి మీ దగ్గరికి వచ్చాను. ఎంత గొప్ప విత్తనమైనా నీరు ఎరువు లభించకపోతే ఎంత శిక్షత్రంలో వేసినా లాభం లేదు. అందువల్ల ఇంకొక 15 నిమిషాల్లో మీరు పొందబోతున్నటువంటి గురు స్పర్శను స్వీకరిస్తూ ఆ గురు స్పర్శ మీలో నిద్రాణమై ఉన్నటువంటి శక్తి బీజాలను ఏ విధంగా జాగృతం చేస్తుందో గమనిస్తూ ఆ శక్తి బీజాలకు కావలసినటువంటి సమయము, ఇంద్రియ శక్తి, వాక్ శక్తి, అర్థశక్తి,
ఇంగిత జ్ఞానంతో త్రికోణ శుద్ధిగా బాధ్యతతో కూడిన ధైర్యముతో కూడిన పనులు చేపట్టుకుంటూ మీరు ముందుకు సాగుతారని ఆశిస్తున్నాను. విశ్వ ప్రణాళిక లేక గురు ప్రణాళిక ఒకటే. ఎంతమంది గురువులు, ఎన్ని మతాలు, ఎంత మహాత్ములు వచ్చినా మన విశ్వ కుటుంబం యొక్క ప్రణాళిక మారదు. ఆ ప్రణాళికనే దేశకాల పరిస్థితులకి అనుగుణ్యంగా మీకు సాధ్యమైనంత రీతిలో మీ గురువులు మీకు అందించారు. ఈ అష్టమి నాడు పూర్తి ప్రణాళిక గురువులతో సంబంధం లేకుండా మీకు అందివ్వబడుతుంది. ప్రణాళిక అందుకున్నాక ఏ గురువు యొక్క సమూహంతో చేరి ఎన్నాళ్ళు మీరు పని చేయాలో ఆ పని విశ్వ ప్రణాళికలో ఏ వంతు భాగాన్ని పూర్తి చేస్తుందో గమనించే బాధ్యత కూడా ఈ అష్టమి నుంచి మీదే. గురువుది ఎంత మాత్రము కాదు. అంచేత ముందు విశ్వ ప్రణాళికను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. సోలార్ సిస్టమ్, ఈ సౌర మండలము బాహ్య జగత్తులో ఎలా ఉంటుందో మన అంతర్జగత్తులో కూడా అలాగే ఉంటుంది. అంచేత మన అంతర్జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఆ సౌర వ్యవస్థను స్పష్టంగా తెలుసుకొనుట కొరకు గాయత్రి విద్యతో పాటు క్రమక్రమంగా మీకు శ్రీ విద్య అందివ్వబోతున్నాడు. ఈ గాయత్రి విద్య, శ్రీ విద్యను దీనికి ఆధిపత్యం వహిస్తున్నటువంటి ఇద్దరు గురువులను జాగ్రత్తగా మనసులో స్మరించుకోండి. శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య, శ్రీ సర్వేశ్వరానందజీ యొక్క ప్రియ శిష్యులు. ఆయన యొక్క స్పర్శ మీకు లభించాలి. గురువుల స్పర్శ, గురువుల వరద స్పర్శ, గురువుల అనుగ్రహము కేవలము భక్తితో వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడి వాళ్ళ కాళ్ళు లాగిస్తే లభించదు. దానికి మీరు వారి కార్యక్రమాలను పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుని మీ తనువు, మనస్సు, ధనము దీని ద్వారా ఎప్పుడైతే దాని కొరకు సంపూర్ణ ప్రయాసం చేస్తారో వారు ఉన్నారని మీకు తెలియకపోయినా వారి అనుగ్రహం మీకు లభిస్తుంది. గురుదేవుని యొక్క అనుగ్రహం లభించాలి అంటే అయాచిత పరిగ్రహ వ్రతధారులైన 108 మంది కార్యకర్తలను వారి వ్యక్తిగత కుటుంబ బాధ్యతను వారు ఎలా పూర్తి చేస్తున్నారో గురువుకి చెప్పకుండా కేవలము గురువు యొక్క కార్యప్రణాళికను మాత్రమే 100% బాధ్యతతో నెరవేర్చగలిగేటటువంటి వ్యక్తుల సమూహము ఏర్పాటు చేసే నియమం మీరు తీసుకోవాలి. అయాచక, అపరిగ్రహ వ్రతం. అంతేగాక గాయత్రి మహావిజ్ఞాన్ 3 భాగాలు మీరు ఖండతా పట్టాలి. ఈ మలాఖర్ లోపల ఎప్పుడో మీరు తెలుసుకుంటా ఉంటే లాభం లేదు. గాయత్రి మహావిజ్ఞాన్ 1వ భాగము, గాయత్రి మహావిజ్ఞాన్ 2వ భాగము, గాయత్రి మహావిజ్ఞాన్ 3వ భాగము మీకు కొట్టిన పిండి అవ్వాలి. మీ అరిచయ మీకు ఎలా తెలుసో అలాగ మీకు తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఆ తీవ్రమైన నిర్ణయం మీరు తీసుకున్న ఈ మహాశనివారు ఈ పరిస్థితులలో మీకు పండిత శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గురువర్యుల స్పర్శ లభిస్తుంది. ఇది సరిపోదు.
ఇంకొక గురువు యొక్క స్పర్శ కూడా మనం ఆశిస్తున్నాం. ఆయనే శ్రీ లోల్ల లక్ష్మీధర దేశికుడు. పూజ్య గురుదేవులు ఏ విధంగా గాయత్రి మంత్రం మీద ఉన్నటువంటి ఆంక్షలు తీసివేశారో, షోడశి మంత్రం మీద ఉన్నటువంటి ఆంక్షలన్నీ తీసివేసినటువంటి సమర్థులైనటువంటి గురువు ఆయన. ఆయన గురుత్వాన్ని మీరు స్వీకరించాలి అంటే ఆయన నామజపం ఒక్కటే చేస్తే సరిపోదు, ఆయన గొప్పవాడు అనుకుంటే సరిపోదు. ఆయన ఏ విధంగా అయితే శంకరాచార్యులు వారు మాత్రమే నేను చేసినటువంటి షట్చక్ర జాగరణ ప్రయత్నాలను అర్థం చేసుకోగలరు అని రాసుకోగలిగాడు. మనము కూడా షట్చక్ర జాగరణకు ఆ తీవ్రమైనటువంటి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ క్యాంపులో దానికి కావాల్సినటువంటి ఫండమెంటల్స్ మీకు తెలుపబడ్డాయి. ఈ ఫండమెంటల్స్ను శ్రీచక్రంతో మీరు సంబంధం పెట్టుకోవాలి. శ్రీచక్రంలో ఉన్నటువంటి నవావరణలు మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి నవద్వారాలకి మధ్య సంబంధం తెలియదే కాక, శ్రీచక్రానికి షట్చక్రాలకి మధ్య ఉన్న సంబంధము, శ్రీచక్రము శ్రీశైలముగా ఎలా రూపొందుతుందో తెలుసుకోవడానికి కావలసినటువంటి స్వాధ్యాయము మీరు చేసుకుంటూ నవంబర్ నెలాఖరు నాటికి శ్రీచక్ర విద్యలో కూడా పరిపూర్ణ నిష్ణాతులు అవ్వాలి అనేటువంటి సంకల్పము తీసుకోండి. ఈ రెండు సంకల్పములు తీసుకున్నాక ఇంకొక గురువుని మీకు త్వరలోనే పరిచయం చేయబోతున్నాను. ఆ గురువు ఎవరు అనేటువంటిది మీకు అనవసరం. ఆ మూడవ గురువు అయినటువంటి జగద్గురువుకి కూడా మీరు పూర్తి సమర్పణ చేసుకుంటూ పండిత శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య లోల్ల లక్ష్మీధర దేశకుడు ద్వారా లభించినటువంటి సూర్య చంద్ర విద్యను కలుపుకుంటూ తృతీయ గురువు అయినటువంటి ఆ మహాశక్తి ద్వారా, ఆ మహాకాలుని ద్వారా మీరు అగ్ని విద్యను భూమి మీదకి దింపేటటువంటి వ్యక్తులలో ప్రప్రమతులు అవుతారు, మొదటి వాళ్ళు అవుతారు అని ఆశిస్తూ ఆ గురు స్పర్శ కోసము నిరీక్షించండి. స్వస్తి.